ಸರ್ ಮಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ಎತ್ಕೊಂಬತ್ತೀರಿ ಸರ್. ನೀರಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಒಂದ್ 10 ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನೀರ್ಗೆ? ಮಿಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ? 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ 1 ಮೈಲಿ 2 ಮೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ. అట్నింకా నీళ్ళు మోసి జ్వరం వచ్చేయండి సార్. కూలి కూడా పోలేదు మేము. అట్నుంచి నీళ్ళు మోసే జ్వరం వచ్చేయండి. 1 నెల నిక్క కూడా అందరూ లైట్ వేసుకుంటాను. మసి కూలికి కూడా పోకుండా నీళ్ళు మోస్తా ఉన్నాం మేము. 10 రోజులు ఇంకా నీళ్లు రాలేదు. చాలా దూరం నుంచి మోయాల. మా పరిస్థితి చాలా బాగలేదు. పని పాటికి కూడా పోకుండా నీళ్ళు మోసేదే సరిపోయింది. మేము జీవనాలు ఎట్లా కావాలా? 10 రోజుల నుంచి నీళ్ళే లేవు. తాగేదానికి కష్టమే. ఎంత దూరం అయినా చిన్న పిల్లల్ని ఎత్తుకొని అంత దూరం నుంచి మోసుకొచ్చాక స్కూల్ పిల్లలు ఎట్లా పంపించాలా? స్నానాలు ఏం చేసేది వద్దా? తాగేదానికే లేదు. స్నానాలు ఎక్కడ చేసేది? 2 కిలోమీటర్ల పైన పోవాలా. 2 కిలోమీటర్ల పైన పోయి తీసుకురావాలా. నీళ్ళని ఎవరు పట్టించుకుంటానే ఉండలే. మాకు నీళ్ళు అంటే చాలా సమస్య అయిపోయింది. ఎన్ని దినాలు ఎందుకు చెప్పినా ఎవరు పట్టించుకోలే. 2016 నుంచి పులియపల్లి ఇసిపెట్టే చూసి గట్లా ఉన్నాను నేను. ఆ పొద్దుటి నుంచి నీళ్ళకి ఈ పొద్దు కూడా సాటలే పడతా ఉన్నాము. పని పాట వేసి పెట్టాలా, మిట్టిపిల్లతో పోయి నీళ్ళు మోసుకొని రావాలా, బండకు పోవాలా, మళ్ళీ చిన్నోళ్ళు వచ్చి చూడాలా, నీళ్లు మోయాలా, మాపుతారు పొగలు రయ్యి కూడా. ఆ పొద్దుటి నుంచి ఒకే బాధపడతా ఉన్నాము. అక్పత్రాలు చేసిరి, అక్రమ సక్రమ వచ్చి ఆ పోతుని కూర్చొని ఉగాది పండుగ వరుసతోడికి నాడు కూర్చొని ఒక 10-11 ఇండ్లకి అక్పత్రాలు చేస్తున్నాయి. మళ్ళీ అందరూ ఖాతాలో ఖాతా వాళ్ళు చేయించిరి, పంచాయతీ వాళ్ళు. మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా అడిగిని కరెంటుకి అడిగితే రుణాలు దానికి ఆడిచ్చిరి. ఏమో మళ్ళీ నారాయణ సమ్మన్న, గంగాపురం నారాయణ సమ్మన్న ఏమో దయపెట్టి మాకు కరెంట్ వేయించా. మళ్ళీ నీళ్ళకి అగసాట్లు పెట్టేసిరి. కొట్టే బోర్ వేసిండ్రి. దాంట్లో కొట్టి మళ్ళీ 2 బిరువులు నేనే కాసులు ఇచ్చి రెడీ చేపించి పెట్టుకోండి. ఎవరులే ఈ చుట్టుపక్కల అన్నకు ఒక్కొక్కరే వచ్చిరి. ఏమో ఊరు ఇంప్రూవ్మెంట్ కాలనీ 10 మనిషి ఉన్ని చెప్పింది. నేను ఊరు అంతా ఇసిపెట్టేసి వచ్చి కూర్చొంటి ఈడే ఇల్లు కట్టుకోండి. అన్ని జమీన్ అంతా కూడా ఇసిపెట్టేసి పులేపల్లి ఈడొచ్చి ఇదే నాకు సొంతం ఇంక జాగా అని చెప్పి ఉండిపోయినాను. మీరు దయపెట్టి అందరూ ఏడున్న పంచాయతీ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తేలే, ఒక లైట్ పోతే లైట్ వేసేలే. ఇంకేమిటి కోసం మేము ఈ గట్లా ఉండాలా? మేము 10 మనిషి మాకు ఏమో సవలత్ చేస్తారనే కదా మేము వచ్చిండేది. ఆ 10 మనిషి మర్చిపోతా అంటే మేమేం చేయదు. ఈడ బిట్ పిల్లల్ని గౌని నడుకోవాలా, చెంగరైపు నడుకోవాలా, 6 పిసుగుండు పిల్లలు పంచాయతీలో పోవాలా. ఏమని సార్ మీరు ఏం చేయలేదు అంటే వాళ్ళకి పంచాయతీలో దుడ్లు లేదంట. పైపులు వేస్తామని పైపులు వేసేస్తాము, 1 నెలలో మీకు నీళ్ళు ఆర్డర్ చేస్తాము, దేవస్థానం తాకేస్తాము అని అది చేయలే, ఏమీ చేయలేదు. మిట్పిల్ తక్కువ పోవాలా, నీళ్ళకి గడ్డూరు తక్కువ పోవాలా, ఏడుంటే ఆ నీళ్ళకి పోవాలా. ఇప్పుడు అప్పుడు 1 నెల 2 నెలలు అప్పుడు కరోనాలా ఈ చుట్టుపక్కల ఊర్ల వాళ్ళంతా కొట్టే బోర్లా వచ్చిరి. రెడీ చేసి పెడుతుంది, నేనే దుడ్లు వేసి రెడీ చేస్తే కొట్టుకోండి ఊర్లో వాళ్ళు తాగిరి. ఈ పొద్దు మాకి వాళ్ళ ఊర్లకు వాళ్ళు సౌకర్యం చేసుకోండి. మా ఊరికి ఎవరు సౌకర్యం చేయలేదు. యా మినిస్టర్ అని యా ఎమ్మెల్యే అన్నారని వస్తారు, ఫోన్ చేస్తారు. అది ఎవరు చేస్తారో ఏమో తెలియదు. ఆయా రేపే వస్తారో మీకు చేపిస్తాము అంటారు. యాడ్ చేపిస్తా ఉన్నారు మీరు. ఓట్లప్పుడు మాత్రం వస్తారు, చుట్టుపక్కల అందరినీ పిల్లప, వాళ్ళు పిల్లప, వీళ్ళు పిల్లప అంటారు. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ అడవిలో ఏం చేయన్నారు? ఎట్లా యా పంచాయతీ వాళ్ళన్నా కానీ ఎత్తుకుంటా ఉన్నారా మీరు? సెక్రటరీకి ఫోన్ చేస్తే సెక్రటరీ ఎత్తేలే, పీడో ఫోన్ చేస్తే పీడో ఎత్తేలే. మేము ఇంకెవరు చేసి అడగల. కరెంట్ ఇది కట్టుకోవాలని కందాయాలు కట్టేటప్పుడు మాత్రం వస్తారు. కందాయాలు కట్టుకుంటారు. ఈతో అక్పత్రాలు అయినాయి, ఈ సొత్తులు అయినాయి. ఇంకేం ఆధారం కావాలా మా నుంచి? ఓటు కావాలన్నప్పుడు ఓటు వేపించుకుంటారు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఏమి చేయాలి? ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು 1910-15ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಹೋದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚುಗುಂಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಅಮೃತನಗರ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಜರಾ ಅಮೃತನಗರ, ಬಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಮಜರಾ ಅಮೃತನಗರ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು.
ಈ ಒಂದು ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆಗಳು, ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯರೊಬ್ರು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಖರಾಬನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಲಾಢ್ಯರು, ಮುಳಬಾಗ್ಲಿನ ಬಲಾಢ್ಯರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಲಾಢ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ನೆನಗಡ್ಡೂರು, ನೆರನಹಳ್ಳಿ, ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಪುಲೋಬ್ರಡ್ಡಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ ಮಾಂದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡೋಣ, ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು, ಶಂಕರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು, ಗಡ್ಡೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು, ಸಲ್ಲಾಪುರಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ನೆರನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಹಿಂಗೆ ಪುಲೋಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಸುಮಾರು ಜನ, ಇವರು ಚಿನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎನ್ಗಡ್ಡೂರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಲಂಗೂರು ಸೀನಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರನೂ ಬಂತು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಖಾತೆನೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೈ ಪಂಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೈ ಪಂಪ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಕೈ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗೂರು ಶಿವಣ್ಣರವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಲಂಗೂರು ಶಿವಣ್ಣರವರಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕೈ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಒ ಸರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, PDOನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ AW ಮುರಳಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ. ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, PDO ಸರ್ನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ AW ಮುರಳಿ ಸರ್ ಮರ್ತೋದ್ರು, ನಮ್ PDOನು ಮರ್ತೋದ್ರು, ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮರ್ತೋದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ತಿಂಗಳು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಕೂಡ ಬಲಾಢ್ಯರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಜೀವನ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪರದಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾರಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ, ತಿಂಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರು ಪಾಪ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಇವತ್ತು ಇವರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕ್ಬೇಕು? ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಡ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸಗಣಿ ಎರಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಗಣಿ ಎರಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ 1 ದಿವಸ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ
ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮುಳಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವ ಮನೆಗೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುರಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಡಬಳಿ ಮುರಳಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಇಟ್ಟು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ. ಅದು ನಿಜ, 100ಕ್ಕೆ 100% ನಿಜ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಮುರಳಿ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಓದಿರೋ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರು ಅಂತ ಮುರಳಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬಂದು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ನಗರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳಕ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಿಂಬಳ ತಗೊಳಕ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುರಳಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ನೀರು ಕೂಡ ಒಳಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನೀರ್ ಇಲ್ದಿರ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ನೀರು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಬಡಜನತೆ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲಿಬೇಕೇನ್ರಿ? ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದ್ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡ್ಕುವಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಚಿತ್ತೂರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ. ಈಗ ಬದಲಾದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಏನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇತ್ತು, ಅದ್ರೊಂದು ಅರ್ಧನ ಚಿತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಡು ಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಗಡಿಯಲ್ಲೊಂದು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಹಾಕ್ಸಿದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಇವರು ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೋಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿ ಇರೋದು. ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.